Am I audible to all of you? Yes, sir. Just write few lines. What I can remember that what I discussed in my last lecture is the polymer crystallization. So the basic difference between polymer crystallization and crystallizations of conventional small molecules is that small molecules can crystallize as a whole. So this is always we get 100% crystallinity. But if it is a polymer, as it is a long chain, and crystallization time means as you melt the polymer and as it cools down, once it gets solidified, there will be no further crystallization. So during this cooling period from melt to solid transformation, the polymer molecules crystallize or anything will crystallize. But this time is not enough for crystallization for 100% crystallization. So some part of the polymer remain in amorphous state and it looks like this is the amorphous part and then this is the crystalline part and then this is the amorphous part and then this is the crystalline part and this is again amorphous part. So this way it look like this, and on a plane it is called lamella, and as a whole in three-dimensional structure it is called spherulites. So that part I have told you. So now I am going to the kinetics of crystallization and the thermodynamics of crystallization. Just to write few lines. Uh, when polymer crystallization start, you can easily guess. Suppose first, uh, actually আমি আগে বলিনি যে first suppose a nucleus will be formed, and then there will be a growth on the nucleus. So one thing you can understand. So there are two parameters. One is the generation of the nucleus, and growth of the nucleus. Sometimes we add some nucleating agent from outside, so it works like a seed on which crystal grows. So naturally you can easily guess, suppose if rate of nucleation is greater than rate of growth, then what will happen? We will get more of nucleus, but as more number of nucleus will be formed and as the crystallization time is constant, so it is likely that you will get as a whole small number of crystals, so bigger size. কারণ ধর আমি সাপোজ ক্রিস্টালাইজেশন টাইমটা মনে কর 5 মিনিট, তাহলে 5 মিনিটে আমার যদি 25টা নিউক্লিয়াস হয় একটা জায়গায় আর একটা জায়গায় যদি 5টা নিউক্লিয়াস হয়, টোটাল পলিমারটা তো আমার কনস্ট্যান্ট, টাইমটাও কনস্ট্যান্ট, তাহলে পাঁচটা নিউক্লিয়াসের উপর যদি ক্রিস্টালাইন গ্রোথ হয় তাহলে অবভিয়াসলি 5টা ক্রিস্টালের সাইজ অনেক বড় হবে। যদি 25টা নিউক্লিয়াস হয় তাহলে তার অনেকগুলো ক্রিস্টাল হলো কিন্তু সাইজগুলো ছোট হলো। সুতরাং these two parameters are important for crystallization. One is the rate of nucleation and rate of growth. If rate of growth exceeds the rate of nucleation, that means fewer number of nucleus will be formed, and this fewer number of nucleus will make a higher growth. So naturally you will end up with getting small number of large crystals. But one thing you should keep in mind, when the material become crystalline, immediately the material became opaque, because the material cannot be transparent, because light cannot pass through the crystallites, it will get diffracted from the crystallite sides. So sometimes we demand some material which should have crystallinity as well as transparency, and that is possible if we can manage to make the size of the crystal even smaller than the wavelength of the light. If it is like so, that means if the size of crystal is even smaller than the wavelength of light, then light can easily pass through the crystals and the material will be transparent in spite of having crystallinity. And that is the good example is, you can see the cold drinks bottle. Whatever cold drinks bottle you see in the market, this is made from PET, polyethylene terephthalate. But polyethylene terephthalate, when you have crystallinity, this crystalline structure will act as a physical costing and it will give some strength of the material. But so for when you are making a bottle for cold drinks filling up, ultimately you are filling up with high pressure carbon dioxide. So naturally, because when you are giving high pressure carbon dioxide, so it should have enough stability. So that is why crystallinity is required. But once you give crystallinity, then it become opaque. But PET bottle is not opaque. If PET bottle could be opaque, then you could not see anything, whatever in the bottle is, whether it's a thumbs up or whether it's a Limca. So PET bottle is transparent.
So it is transparent but crystalline. That means when it is processed, some nucleating agent is added or crystal size is made very small, even smaller than the wavelength of the light, so that light can pass through it and it become amorphous. So this is the case. This is why the two parameter is very important. One is rate of nucleation and one is rate of growth. So when rate of growth is higher than rate of nucleation, you will get small crystals of bigger size. When rate of nucleation is higher than rate of growth, you will get large number of small crystals. Is it clear to you? তার মানে স্যার ওই পিএটি তে রেট অফ নিউক্লিয়েশনটা বেশি হবে, তাই তো? ওটা বেশি কি করে করবো আমরা? অনেক সময় ন্যাচারালি হয় না, আমরা করি কি বাইরে থেকে কিছু, আমি এগুলো পরে তোদের পড়াবো পরের সেমিস্টারে, যে উই অ্যাড সাম এজেন্ট ফ্রম আউটসাইড, দ্যাট ইজ কল নিউক্লিয়েটিং এজেন্ট। তারা কি করে, একটা সিডের মতন কাজ করে এবং তার উপর ক্রিস্টালের গ্রোথগুলো হয়, এবং তারপরে আমরা আরো কিছু প্রসেসিং চেঞ্জ করি প্যারামিটার, যাতে কিনা ক্রিস্টালের সাইজগুলো স্মল হয়। তো মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আমার রেট অফ নিউক্লিয়েশনটাকে আমি যত বাড়াবো তত কিন্তু ক্রিস্টালের সাইজটা ছোট হবে, কারণ বুঝতেই পারছিস যে আমার টোটাল পলিমারটা তো কনস্ট্যান্ট, এবং যদি অনেকগুলো খাবার, তো অনেকগুলো মুখ হয়, ধর আমরা 50 জন লোক আছি, একই খাবার যদি খেতে হয় 50 জন লোক, তাহলে প্রত্যেকে তো ইন্ডিভিজুয়াল কম পাবে, তো সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর যদি 5 জন লোক ওই 50 জন লোকের খাবার খায়, তাহলে প্রত্যেকে অনেক বেশি খাবার পাবে, তাহলে গ্রোথটা অনেক বড় হবে। এই হচ্ছে গল্প। সুতরাং গ্রোথ রেট অফ নিউক্লিয়াস অ্যান্ড রেট অফ নিউক্লিয়াস, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমি কাইনেটিক্সে বা থার্মোডাইনামিক পার্টটাতে আসছি। জাস্ট দুটো লাইন লিখে নেই। পলিমার ক্রিস্টালাইজেশন স্টার্টস উইথ polymer. Now you start writing polymer. আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। পলিমার ক্রিস্টালাইজেশন স্টার্টস উইথ প্রাইমারি নিউক্লিয়েশন। আমি আগে এটাকে বলি, তারপরে কোনটা কি বলে দিচ্ছি। প্রাইমারি নিউক্লিয়েশন, NuClea, নিউক্লিয়েশন, that is formation of a small amount of crystalline material formation of a small amount of crystalline material from the polymer melt. শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা? Am I audible? Yes, sir. হ্যাঁ, আমার একটু Yes, সাউন্ড sir. পাবি সাইড দিয়ে, ওই বাড়িতে কাজ হচ্ছে, সাউন্ড পাবি। আমি জোরে জোরে বলার চেষ্টা করছি আর কি। The continuation of crystallization, the continuation of crystallization on the growth surface, মানে যার উপর হচ্ছে, নিউক্লিয়াসটার উপর আর কি, on the growth surface by induction of more and more, by induction, কি বোধহয় ঢুকছে দেখি, by induction of more and more, মানে গ্রোথ হচ্ছে আর কি, পলিমার মলিকুল is referred to as secondary নিউক্লিয়েশন। তাহলে একটা প্রাইমারি হয়, একটা সেকেন্ডারি হয়। If no second surface or existing nuclei
is present if no second surface or existing nuclei is present and the nuclei formation takes place only due to supercooling of the polymer melt melt. The phenomenon is called homogeneous nucleation. হয়েছে? If any second phase that is foreign particles or surface from the same polymer nuclei crystal from the same polymer nuclei বা crystal exist the nucleation is called কি হবে? এটা বুঝতেই পারছি যে যদি সেম পলিমার থেকে হয় তাহলে হোমোজিনিয়াস নিউক্লিয়েশন, যদি আমি নিউক্লিয়েটিং এজেন্ট অ্যাড করি বা কোনো ফরেন ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করি তার উপর যদি নিউক্লিয়েশন হয় তখন তাকে আমি বলবো হেট্রোজেনিয়াস নিউক্লিয়েশন। হেটেরোজিনিয়াস নিউক্লিয়েশন। ইন সেলফ নিউক্লিয়েশন, আমার কথা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ইন সেলফ নিউক্লিয়েশন মানে যখন ধর নিজের থেকেই হচ্ছে আর কি, একটা সেম পলিমারের মধ্যেই হচ্ছে, দি নিউক্লিয়েশন ইজ ডিউ টু pre-existing
অথবা যেটা পড়ে আছে রেসিডুয়াল নিউক্লি NuCl EI that survived the initial melt condition. এবার আমি যদি চেঞ্জ ইন ফ্রি এনার্জি বলি, যখন ক্রিস্টালাইজেশন হচ্ছে তখন কত হবে? চেঞ্জ ইন ফ্রি এনার্জি del G on crystallization এটা জেনারেল লিখলাম যে del H ইকুয়াল টু del G ইকুয়াল টু del H মাইনাস T del S, যেখানে del S টা এন্ট্রপি, T টা টেম্পারেচার, del H টা এনথালপি আর del G টা ফ্রি এনার্জি। In the primary nucleation step, in the primary nucleation step, a few molecules, আমি আগে লিখিনি পরে ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি, a few molecules pack side by side in the primary nucleation step, a few molecules pack side by side to form a, প্রথমে কি হয়, প্রথমে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করছে, তো মানে স্টেপ হচ্ছে টু ফর্ম এ স্মল সিলিন্ড্রিক্যাল ক্রিস্টালাইন, টু ফর্ম এ small cylindrical crystalline এমব্রিও, মানে এই ভ্রূণ আর কি, মানে ক্রিস্টালাইনটা করে এমব্রিও দিয়ে বলছে আর কি, EMBRYO। প্রথমে একটা ক্রিস্টালাইন এমব্রিও তৈরি হচ্ছে, মানে যখন নিউক্লিয়েশনের মেকানিজমটা বলা হচ্ছে, প্রথমে কতগুলো মলিকুলস নিজেদের মধ্যে প্যাক করছে, কারণ বেসিক্যালি কি হয়, আমি প্রথমে মেল্ট করে দিলাম, মলিকুলের কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে গেল, এবার আমি ঠান্ডা করছি, মলিকুলগুলো কাইনেটিক এনার্জি আস্তে আস্তে কমছে, দেখা গেলো কিছু মলিকুল সাইড বাই সাইড প্যাক করে প্রথমে একটা ক্রিস্টালাইন এমব্রিও তৈরি করলো। তারপরে কি হবে, তা যদি এরকম ক্রিস্টালাইন এমব্রিও তৈরি করে, এবার চিন্তা কর একটা মলিকুলস লিকুইড স্টেজে আছে, মানে মেল্ট স্টেজে আছে, আর মেল্টের মধ্যে থেকে কিছুটা লিকুইড পার্শিয়াল সলিডিফিকেশন হয়েছে, অর্থাৎ তারা ক্রিস্টালাইন প্যাকের মধ্যে এসছে। তো ন্যাচারালি কি হবে, তার ফ্রি এনার্জিটা বাড়বে। কেন বাড়বে? এই জন্যই বাড়বে যে কারণ ক্রিস্টালাইন সারফেসের আমার সারফেস এনার্জিটা বাড়বে, ফ্রি এনার্জি ইজ রিলেটেড টু দ্য সারফেস এনার্জি। তো ইট ইনভলভস increase in free energy del G, কেন না, ডিউ টু সারফেস এনার্জি of the crystal surface. However,
incorporation of molecules in the crystal cause decrease in ফ্রি এনার্জি। আমি পুরো ব্যাপারটা বলছি, আগে করে নিই। ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি মানে এই ডেল জি। আগে এবার ব্যাপারটা একটু বলার চেষ্টা করি। এটা লিখেছিস তো লাস্টে, ইট ইনভলভস, যে লাস্ট লাইনটা বললাম, however incorporation of molecules in the crystals causes decrease in free energy, দেখা হয়েছে? হুম হ্যাঁ স্যার। এবার দেখ, আমি আগে জিনিসটাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। এবার ধর কিরকম হচ্ছে ব্যাপারটা, আমি যদি প্লট করি ডেল জি ইকুয়াল টু, এখানে ডেল জি মানে কত, বেসিক্যালি লিকুইডটা হচ্ছে তোর ইনিশিয়াল স্টেট, আর লিকুইড থেকে পার্শিয়াল ক্রিস্টালাইজেশন যেটা হলো সেটা সলিড স্টেট। তাহলে এই যেটা এমব্রিও যেটা জেনারেট করলো, মানে ভ্রূণটা, মানে ক্রিস্টালের ভ্রূণ, তাহলে তার ফ্রি এনার্জি এমব্রিও, সেটা ফাইনাল স্টেজ, মাইনাস ওই মেল্ট থেকে এসছে, তাহলে জি মেল্ট, এটাই তো ডেল জি। অর্থাৎ আমার কিছু এমব্রিও জেনারেট করলো আর পলিমার মেল্টটা ছিল, তাহলে মেল্ট থেকে এমব্রিও জেনারেট করলো, তাহলে আমার ফাইনালি সে এমব্রিও হলো, অর্থাৎ মানে ক্রিস্টালের ভ্রূণটা হলো, তাহলে তার ফ্রি এনার্জি মাইনাস জি মেল্ট, এটাই হচ্ছে ডেল জি। আমি এই ডেল জিটাকে ওয়াই অ্যাক্সিসে প্লট করছি, আর এইখানে মনে কর তার সাইজটা দেখছি, কার সাইজ না ক্রিস্টালের সাইজ। তাহলে গল্পটা কিরকম হয়, ধর আমার যদি এটা যদি বাউন্ডারি লাইন হয়, এই হয়ে যাচ্ছে এখানে, এটা সাইজ মানে ক্রিস্টালের সাইজটা আর, মনে কর স্ফেরিক্যাল ক্রিস্টাল ফর্ম করছে, তার রেডিয়াসটা আর, তাহলে এই সাইজটা বাড়ছে, এখানে এই আরটা বাড়ছে। আর এইখানে তার একটা সাইজ আছে, এই ম্যাক্সিমাম যখন পিক আসলো, এটা মনে কর আর কে, আর সাফিক্স কে, এটা আর লিখলাম, এটা লেখাটা একটু হয়ে গেল, আর আর কে। এই ফ্রি এনার্জি ফল করছে মানে কি, এই জায়গাটা থেকে কি হয়ে গেল, স্টেবল নিউক্লিয়াস। এটা পরে বলছি, আগে লিখে নে, স্টেবল এনইউ, স্টেবল নিউক্লিয়াস। এবার ব্যাপারটাকে বলি, থার্মোডাইনামিক পার্টটা দেখ। মূল ব্যাপারটা কি হয়, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে তোর, আমার একটা পলিমার মেল্ট আছে, মানে সে পুরো লিকুইড অবস্থাতে আছে, তার থেকে আমার নিউক্লিয়েশন হচ্ছে মানে কি, প্রথমে একটা এমব্রিও জেনারেট করলো, তাহলে প্রথমে কিছু স্মল মলিকুল সেখানে গিয়ে প্যাক করলো। এইবার দেখ, আমি যদি বলি যে যত মলিকুলের সাইজটা ছোট হবে, তত তার সারফেস এনার্জি, আমরা অনেক সময় বলি না যে মলিকুলার সাইজ ছোট হলে সারফেস এনার্জি বেশি হয়। সারফেস এনার্জি বেশি কি করে হবে, ছোট জিনিস তো ছোটই হবে, কিন্তু মলিকুল যত ছোট হবে তত তার সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি বেশি হবে, সেটাই আমার ফ্রি এনার্জিটাকে কন্ট্রিবিউট করে। কারণ তুই দেখ, মনে কর আমার একটা একটা মনে কর পার্টিকেল, মনে কর আছে স্পেরিক্যাল পার্টিকেল, তার যদি ভলিউম কনসিডার করি, সেটা কত, 4/3 পাই আর কিউ, আর তার সারফেস এরিয়া কত, 4 পাই আর স্কোয়ার। তার মানে কি দেখ, এখানে আর কিউব আছে, এখানে আর স্কোয়ার আছে, তাই তো? তার মানে আমি যদি ব্যাপারটাকে এভাবে দেখি, যে সারফেস এনার্জি মানে সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি যেটাকে বলি, সেটা মানে কি না, সারফেস এরিয়া পার ইউনিট ভলিউম, অর্থাৎ সারফেস এরিয়া হচ্ছে 4 পাই আর স্কোয়ার বাই 4/3 পাই আর কিউ, অর্থাৎ পার ইউনিট ভলিউমে। আমরা তো সেটাই বলি, মানে সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি কথাটা মানে কি, সারফেস এরিয়া পার ইউনিট ভলিউম। তাহলে এই 4/3 পাই আর কিউব তলায় আসবে, উপরে আর স্কোয়ার যাবে, এগুলো তো কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর। তাহলে আলটিমেটলি ইটস এ ফাংশন অফ এফ ইকুয়াল টু 1/r হচ্ছে না, উপরে আর স্কোয়ার নিচে আর কিউব আছে। তাহলে জিনিসটা বোঝা গেল যে আমার সারফেস এরিয়া ডেন্সিটি, যত পার্টিকেল সাইজ ছোট হবে তত সারফেস এরিয়া ডেন্সিটি বাড়বে না কমবে, বিকজ ইটস এ ফাংশন অফ 1/r, তাই তো? কি বোঝা যাচ্ছে? হুম
শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার জিনিসটা বুঝেছিস কিনা আমাকে বল। অর্থাৎ আমার সোজা কথা, দেয়ার ইজ এ পলিমার মেল্ট, and from this polymer melt molecules are gradually nucleating. Nucleating means some embryo is generating. Embryo means some solid surface is generating from the melt. So as the solid surface will be generated, its surface energy density will first increases because the particle size is very small. যত গ্রোথ হবে তত পার্টিকেল সাইজটা বাড়বে, আর যত পার্টিকেল সাইজটা বাড়বে, যেহেতু সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি মানে কি, ধর 4πr²/4/3πr যদি আমি স্ফেরিক্যাল ধরি, তাহলে ইটস ফাংশন অফ 1/r না, অর্থাৎ রেডিয়াসের সঙ্গে রেসিপ্রোকাল মানে রিলেটেড। তার মানে যত সাইজটা বাড়বে, অর্থাৎ যত আর বাড়বে, তত সারফেস এরিয়া ডেন্সিটি বাড়বে না কমবে? কমবে স্যার, কমে যাবে। 1/r2। সেটা হচ্ছে, তার মানে কি, সেটা আমাকে এখানে একটা ডিস্টেবিলাইজেশন দিচ্ছে। এর জন্যই লক্ষ্য করে দেখ, আমার ফ্রি এনার্জির এখানে ডেল জি, যেটা ডেল জিটা কি হচ্ছে, তাহলে জাস্ট এখানে এখানে দুটো লাইন লিখ তাহলে, যে হোয়েন দি এমব্রিও ইজ স্মল, আমি যেটা বললাম সেটাই বলছি আর কি। হোয়েন দি এমব্রিও মানে যেটা তৈরি হলো, নিউক্লিয়াসটা বা এমব্রিও, যেটা ভ্রূণ যেটাকে বলছি, হোয়েন দি এমব্রিও, when the embryo embryo is small, the surface to volume ratio, surface to volume ratio মানে কি, 4πr²/4/3πr³ না, ইটস ফাংশন অফ 1/r না, স্মল দি, যেটাকে আমি সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি বলি, একই কথা। সারফেস টু ভলিউম রেশিও বলা যায়, সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি বলা হতো। দি সারফেস টু ভলিউম রেশিও ইজ কি, হাই না, মানে হাই না লো, যখন এমব্রিও সাইজটা ছোট? হাই হবে তো। হাই, এক্স্যাক্টলি হাই, কারণ তখন আটটা ছোট। কিন্তু আস্তে আস্তে তো প্যাকিংটা বাড়ছে, তাই না? আগে তো মলিকুলস মনে কর দুটো ছিল, তারপরে তিনটে, তারপরে ছটা, তার মানে কি আস্তে আস্তে সাইজটা বাড়ছে, মানে আটটা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে সারফেস নিয়ে, তাহলে সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে না? তাহলে ইজ হাই সো, তাহলে কি হচ্ছে, এই জন্যই দেখ আমার কি হচ্ছে, ডেল জি মানে কি, অ্যাকচুয়ালি তো কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল ইন্টু তার সারফেস এরিয়া, মানে তার সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি। তার মানে কি, ইনিশিয়ালি দেখ এটা বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে কি একটা পিক ভ্যালু পেলো, তারপরে আবার ফল করছে। তাহলে ফল কেন করছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, যে ইনিশিয়ালি আমার সারফেস এনার্জি ডেন্সিটিটা বাড়ছে, তাই জন্য আমার এটা বাড়ছে। তারপরে একটা সার্টেন টাইমের পরে কি দেখা গেল, যে সারফেস এনার্জি ডেন্সিটি যত বেড়ে গেল, তত আমার কি হচ্ছে, প্রথমে বাড়ছিল, কিন্তু যত আমার নাম্বার অফ মলিকুলস যত বেড়ে যাচ্ছে, তত কি হবে, দেখা যাচ্ছে এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের পর থেকে নাম্বার অফ মলিকুলস আর সো হাই, দ্য সারফেস এনার্জি ডেন্সিটিটা কমতে শুরু করলো। তাহলে এটা হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল হাইট, সেটাই বলতে চাইছি আর কি। এটা হচ্ছে একটা এনার্জি ব্যারিয়ার, মানে এটাকে যদি ক্রস না করে, তাহলে আমার এখানে আসবে না, তাহলে কিন্তু ক্রিস্টালাইজেশনটা হবে না। এর জন্য দেখবি যে কোনো কোনো ম্যাটেরিয়ালস অ্যামরফাসই থেকে যায়, তার কারণ তার ক্রিটিক্যাল হাইটটা এত বেশি যে সেটা ক্রস করতে পারে না ওই 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 টাইমের মধ্যে। আর কোনো কোনো পলিমার ক্রিস্টালাইন হয়। আমি ব্যাপারটা আরো আরো ক্লিয়ারলি বলছি, আগের দুটো লাইন লিখে নে। যেটা বললাম আর কি, যে ইজ হাই সো দি ওভারঅল ভ্যালু অফ ডেল জি ইনক্রিজেস, is so high, আচ্ছা কি বললাম, when the embryo is small, the surface volume ratio is high, so the overall value of del g, so the overall value of del g increases because of the rapid increase in, কোনটা কেন বাড়ছে, কোনটা বাড়বে, সারফেস এনার্জি বাড়বে, র্যাপিড ইনক্রিজ ইন সারফেস টু সারফেস, মানে সারফেস, মানে সারফেস এরিয়া টু ভলিউম রেশিও যত বাড়বে, যেটা বাংলায় বলে তলমাত্রিক ঘনত্ব বা সারফেস এরিয়া ডেন্সিটি, তবে সারফেস এনার্জিও বাড়বে। তাই জন্য আমার ডেল জিটা দেখ উপর দিকে উঠছে ক্রমশ। কিন্তু দেখা যাবে কি, একটা সার্টেন নাম্বার অফ মলিকুলস এক হয়ে যাওয়ার পর আমার ওই ড্রপ করে গেল সারফেস এনার্জি ডেন্সিটিটা, এইখান থেকে ড্রপ করা শুরু করলো, এইখান থেকে। however as the increasing surface energy, এবার লেখ however as the এখন ঢুকছে বাবা, however as the
embryo becomes larger embryo becomes larger than a larger, আচ্ছা embryo becomes larger, the surface to volume ratio কি হবে, বাড়বে না কমবে সাইজ বাড়লে? স্যার কমবে। কমে যাবে। কমে যাবে তো। কমবে। the surface to volume ratio will decrease and there will be a critical size, এই যে এই সাইজটা মানে পিক ভ্যালু যেটা এইটা, এই ক্রিটিক্যাল সাইজের পরে গিয়ে ড্রপ করছে, and there will be a critical size and there will be a critical size above which del G start, above which del G will start কমবে, তাই তো? del G will start to decrease, কারণ সারফেস এরিয়া তখন কমে যাচ্ছে আর কি, সাইজটা বেশি বেড়ে যাওয়ার ফলে will start to decrease and eventually the free energy will be less than that of the polymer melt। তার মানে ঘটনাটা কি দাঁড়ালো, ওই যে সলিডটা হলো ক্রিস্টালটা, তার ফ্রি এনার্জি ওই লিকুইডের থেকে কম, তো ন্যাচারালি ফ্রি এনার্জি কম হলে তো আমার সুবিধা, আমার তো তাহলে সেটা থার্মোডাইনামিক্যাল স্টেবল তবে হয়ে তো গেল। স্পন্টেনিয়াস হবে স্যার, নাহলে স্পন্টেনিয়াস কি করে হবে? হ্যাঁ সেটাই বলছি আর কি, তার মানে সেটা আমার হওয়া দরকার না, সেটা না হলে তো হবে না। এবং এই যে তুই বলছিস না, এই যে ক্রিটিক্যাল সাইজটা, আচ্ছা আমি এটা বলে নিই, উইল বি লেস দ্যান দ্যাট অফ দ্য অরিজিনাল মেল, তাহলে অরিজিনাল পলিমার মেল, অফ দি অরিজিনাল পলিমার মেল্ট, তাহলে দি পিক ইন দ্য কার্ভ, তাহলে আমরা বুঝতে পারছিস তো, এই যে পিক যেটা, এই পিকটাই হচ্ছে এনার্জি ব্যারিয়ার। এই পিকটা কারো ক্ষেত্রে এত হাইট হয় যে সে কিন্তু মনে কর, ধর এবার তো বুঝতে পারছিস আমি কি বললাম, যে একটা টোটাল ক্রিস্টালাইজেশন টাইম মানে কি, পলিমারটা মেল্ট হয়ে গলে গেছে, পুরো লিকুইড হয়ে গেছে, এবার সে সলিডিফিকেশন করছে, ওটা তো একবারে হয় না, আস্তে আস্তে সলিডিফিকেশন করতে থাকে, করে করে একটা সময় গিয়ে পুরো সলিড হয়ে গেল। তাহলে এই যে পুরো সলিড হতে যে টাইমটা লাগলো, সেই টাইমটার মধ্যে কিন্তু আমার এই পিকটাকে কস করতে হবে, যদি সেই পিকটাকে কস করতে না পারে তাহলে সেটা থার্মোডাইনামিক্যাল ফিজিবল হবে না। এবং এটাই এক্স্যাক্টলি হয় রাবারের ক্ষেত্রে, এই জন্য রাবারগুলো ক্রিস্টালাইজ করে না, কোনো কোনো পলিমার অ্যামরফাস হয়ে যায়, কারণ সমস্ত ম্যাটেরিয়ালটাই কিন্তু আলটিমেটলি তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ক্রিস্টালাইজ করা, কিন্তু তারা ক্রিস্টালাইজ করতে পারে না, তার কারণ কি, এই ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করতে পারে না ওই সময়ের মধ্যে, মানে এই যে ব্যারিয়ারটা যেটা ক্রিটিক্যাল সাইজ যেটা বলছি। সুতরাং আমার যে টাইম স্লটটা দেওয়া আছে, অর্থাৎ যে টাইমে পলিমার মিলটা পুরোপুরি সলিডিফিকেশন হয়ে গেল, যে মুহূর্তে পুরো সলিডিফিকেশন হয়ে গেল, সেই মুহূর্তে আর ফার্দার তো হবে না ক্রিস্টালাইজেশন, তাহলে সেই টাইমের মধ্যে আমাকে এটাকে ক্রস করে তার ডেলজিটাকে পলিমার মিলটা থেকে কম হতে হবে, আদারওয়াইজ তো প্রসেসটাকে আমি স্পন্টেনিয়াস বলতে পারবো না, আমাকে ডেলজি নেগেটিভ হলে তো আমার প্রসেসটাকে থার্মোডাইনামিক্যাল ফিজিবল বলতে পারবো না। তো সেটা কারোর ক্ষেত্রে হয়, কারোর ক্ষেত্রে হয় না, যার ক্ষেত্রে হবে সে তার সেই পলিমারগুলো ক্রিস্টালাইজ করবে, আর যার ক্ষেত্রে হবে না তার ক্রিস্টালাইজেশন করার সমস্ত পোটেনশিয়াল থাকলেও সে ক্রিস্টালাইজ করতে পারবে না। যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে ন্যাচারাল লাভা, তার মধ্যে ক্রিস্টালাইজ করার পোটেনশিয়াল রয়েছে, কিন্তু সে ক্রিস্টালাইজ না করে অ্যামরফাস অবস্থাতেই থাকে। তা সেটা বললাম আর কি। লাস্টে কি বললাম, উইল বি লেস দ্যান দ্যাট অফ দ্য অরিজিনাল মেল। আচ্ছা তাহলে পিক ইন দ্য কার্ভ, এই যে পিকটা, তাহলে এই পিকটা আমরা কি করে ম্যাথমেটিক্যালি বার করবো, সেটা বার করি আমরা। দি পিক in the curve in the energy barriers, sorry, the peak in the curve is, এটাকে আমি কি বলবো, sorry, is called energy barrier,
ওটাকে কস করতে হবে আর কি। দি পিক ইন দ্য কার্ভ ইজ কল্ড এনার্জি ব্যারিয়ার, and at crystallization temperature and at crystallization temperature there will be sufficient thermal fluctuation, there will be sufficient thermal fluctuation to allow it to overcome। মানে কি, আমাকে ওই পলিমার মেল্টের অবস্থায় তো মনিকলসগুলো মুভ করছে, সো দেয়ার শুড বি এনাফ থার্মাল ফ্ল্যাকচুয়েশন সো দ্যাট ব্যারিয়ারটাকে সে কস করতে পারে। যদি কস করতে পারে তবেই ক্রিস্টালাইজেশনটা হবে, আদারওয়াইজ হবে না। once the nucleus is greater than the critical size, অর্থাৎ তার মানে দেখ এইখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ, এই যেখানে পিক ভ্যালু পাই মানে যেখানে ডেলজিটা পিক করছে সেই জায়গার সাইজটা, ক্রিস্টালের সাইজ কত, এইটুকু ক্রিস্টালের সাইজ, তাই তো, এটাই তো যেখানে আর কে বলছি, আর কে হচ্ছে এইটা, এই ভ্যালুটা আমি তো এক্স এক্সিস ক্রিস্টালের সাইজটা দিয়েছি আর ওয়াই এক্সিসে দিয়েছি ফ্রি এনার্জি। তাহলে ফ্রি এনার্জি যে পয়েন্টে পিক করছে সেই পয়েন্টে যে ক্রিস্টালের সাইজটা, এই সাইজটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সাইজ। যদি ক্রিস্টালের সাইজটা এই সাইজটাকে ওই নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে ক্রস করে বেড়ে যেতে পারে তাহলেই কিন্তু আমার ক্রিস্টালাইজেশনটা স্পন্টেনিয়াসলি হবে, এটাই বক্তব্য। মানে আমার ক্রিস্টালের সাইজ যদি আর হয়, আর শুড বি গ্রেটার দেন আর ক্রিটিক্যাল, তাহলেই আমার পলিমারাইজেশনটা মানে ক্রিস্টালাইজেশনটা হবে, তাই তো। অর্থাৎ এই মানে যে সাইজে গিয়ে ডেলজিটা পিক ভ্যালু পাচ্ছে সেই সাইজটাকে বলছি, এই যে সাইজটাকে, এই সাইজটাকে আমি বলছি ক্রিটিক্যাল ক্রিস্টাল সাইজ। এই সাইজটা যদি ক্রস করে আমার এতটা চলে আসে তাহলে কিন্তু পুরো প্রসেসটা আমার স্পন্টেনিয়াস হয়ে গেল, কারণ আমার তখন সেক্ষেত্রে কি দেখছি যে ক্রিস্টালের ডেলজিটা পলিমার মেল্টের ডেলজির থেকে কম, কারণ এটা নেগেটিভ হয়ে গেল, এটা নেগেটিভ চলে আসছে। এটা যদি জিরো হয় তাহলে এটা নেগেটিভ চলে আসলো, অর্থাৎ তখন আমরা কি বলবো যে ক্রিস্টালাইজেশন প্রসেসটা আমার থার্মোডাইনামিক্যালি ফিজিবল। ঠিক আছে, তাহলে সেটাই বলছি আর কি যে and at crystallization temperature there will be sufficient thermal fluctuation to allow it to overcome once the nucleus, এটা আটটা তো নিউক্লিয়াসের সাইজ, তাহলে once the nucleus is greater than the ক্রিটিক্যাল সাইজ, মানে যেটা ওই যে পিক ভ্যালুতে যে সাইজটা আর কি, ক্রিটিক্যাল সাইজ কোনটা বুঝতে পেরেছিস তো, কোনটা ক্রিটিক্যাল সাইজ বলতো? ওই তো ডেলজিটা যেখানে পিক হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, সেইখানে হ্যাঁ 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 সেটাই, হ্যাঁ একদম, মানে ডেল জি যেটা ম্যাক্সিমাম তার করেসপন্ডিং যে নিউক্লিয়াসের ডায়ামিটারটা বা রেডিয়াসটা সেটা হচ্ছে তার ক্রিটিক্যাল সাইজ। তাহলে ওয়ান্স দ্য নিউক্লিয়াস ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ক্রিটিক্যাল সাইজ, এটাকে যদি আমি আর কে বলি, ইট উইল গ্রো, তখন এটা গ্রো করবে কি করে না, ইট উইল গ্রো স্পন্টেনিয়াসলি, স্পন্টেনিয়াসলি। কারণ কেন স্পন্টেনিয়াসলি গ্রো করবে, কারণ ডেলজিটা কি বাড়বে না কমবে, অ্যাজ কি লিখবো, অ্যাজ দেয়ার উইল বি, স্পন্টেনিয়াস কখন হয়, ডেলজি বাড়ে না কমলে, কমলে স্যার, মাইনাস কমলে। তাহলে as this will cause del G to decrease। এবার লেখ আফটার
After primary nucleation, after primary nucleation, growth of the polymer crystal occurs, প্রথমে প্রাইমারি হলো, তারপরে কি হবে, গ্রোথ অকার্স বাই, পরের ফেজটা যেটা হয় তাকে আমরা কি বলছি, যেটা আগে বলেছিলাম, সেকেন্ডারি নিউক্লিয়েশন। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়েশন অনে অলরেডি যে ক্রিস্টাল সারফেসটা হয়েছে, তাহলে প্রথম যে নিউক্লিয়াসটা তৈরি হয় তাকে আমি বলছি প্রাইমারি নিউক্লিয়েশন। তারপর গ্রোথ হতে হতে তারপরে আবার যখন নতুন করে গ্রোথ হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়েশন। তাহলে আফটার প্রাইমারি নিউক্লিয়েশন, growth of the polymer crystal occurs by secondary nucleation on a pre-existing crystal surface. এবার আমরা সাইজটা বার করি। তাহলে দেখ, আমি যদি ডেল জি ক্যালকুলেট করি, ডেল জি মানে অ্যাকচুয়ালি কত না, -4/3 পাই আর কিউব, এটাকে লেখ, পরে কোনটা কি মানে বলছি, ডেল জি ভি প্লাস 4πr² নিউ। এটা কোনটা কি লিখলাম, এটা এটা হচ্ছে যেখানে যেখানে ডেল জি ভিটা কি, এখানে যেহেতু এই যে 4/3 পাই আর কিউব টার্ম, এটা কি টার্ম, এটা কি এরিয়া টার্ম না ভলিউম টার্ম? ভলিউম টার্ম তো ওটা। হ্যাঁ, তাহলে এখানে তাহলে বুঝতেই পারছিস, তাহলে নিশ্চয়ই ডেল জিবিটা পার ইউনিট ভলিউম হবে ফ্রি এনার্জি, তাকে টোটাল ভলিউম দিয়ে গুণ করে এটা এটা পেলাম, হোয়ার ডেল জিভি ইজ ডিফারেন্স ইন free enthalpy per unit volume between crystals and যেহেতু চেঞ্জ আর কি, অ্যান্ড লিকুইড মানে পলিমার মেল্ট আর কি। আর নিউটা হচ্ছে, এটা এটা যেহেতু এরিয়া দিয়ে বলছি, তাহলে নিউটা হচ্ছে ইন্টারফেসিয়াল এনার্জি। তাহলে অ্যাট আর কে যেহেতু আমি পিক ভ্যালু পাচ্ছি, অ্যাট আর কে গ্রাফটা কিরকম ছিল, এরকম ছিল, এই ছিল, এটা যদি পিক ভ্যালু, তাহলে তার ডিফারেন্সিয়েশনটা 0 হবে। তাহলে ডি অফ ডেল জি উইথ রেসপেক্ট টু আর ইকুয়াল টু 0। তাহলে এটাকে ডিফারেন্সিয়াল করলে উইথ রেসপেক্ট টু কি হয়, এখানে 4/3 পাই আর কিউব, তাহলে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে উইথ রেসপেক্ট টু কি হয়, এটা 3r² হয়, তাই তো, আর এটা 2r হয়ে যায়। তাহলে 3r করলে 3 কেটে গেল, কেটে গিয়ে তাহলে এখানে কি লিখবো, মাইনাস, ওটা যেহেতু কমছে তাই মাইনাস করেছি, আর পরে বাড়ছে গ্রোথ হওয়ার জন্য এটা প্লাস করেছি আর কি। তাহলে -4πr² ডেল জিভি
প্লাস এখানে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হয় 2r হয়ে যাচ্ছে, তার মানে 8 পাই আর নিউ। তাহলে এইখান থেকে এই যে 8টা যেহেতু 0 আছে, তাহলে এই 8টা আর কে হবে, এটাকে আমি কারণ পিক ভ্যালুতে এটা তো আর কে বলেছিলাম, তাহলে এটা যদি আর কে হয় তাহলে এখান থেকে আর কে কত ভ্যালু আসছে, এটা তাহলে এইটা প্লাস এইটা ইকুয়াল টু 0, তাহলে আর কে কত আসছে বাদিক করলে কত আসে? কত আসছে? স্যার 2 মিউ বাই ডেল জিভি। হ্যাঁ, এই আসছে। এবার লেখ ফার্দার ডেল জি ইকুয়াল ডেল এইচ মাইনাস টি ডেল এস। আর এটা আমি এখনো পড়াইনি মেল্টিংটা, মনে রাখবি যে মেল্টিং এর সময় অন মেল্টিং যখন একটা পলিমার বা কোনো কিছু মেল্ট করে, মানে ধর সেটা যদি টিএম হয় মেল্টিং টেম্পারেচারটা, তখন ডেলজি কত হয় মেল্টিং এর সময়, ডেলজি কত হয়ে যায় 0 হয়ে যায়। জিরো ডেলজি যদি 0 ইকুইলিব্রিয়াম হয়, পয়েন্ট। হ্যাঁ তখন, কারণ তখন ডেলজি 0 হলে তাহলে ডেলএসটা কত হবে এখান থেকে, এটা পলিমার মেল থেকে শুরু করছিলাম না, তখন তো ডেলজি 0, তাহলে ডেলএস ডেল কত হবে এখান এইচ থেকে বাই টি। ডেল এইচ বাই টিএম, যেখানে টিএমটা মেল্টিং টেম্পারেচার। তাহলে এট এ লোয়ার টেম্পারেচার, লেস দেন টিএম, at a lower temperature T, obviously T less than Tm, সেখানে আমি ধর লিখলাম ডেল জি ইকুয়াল টু, সেখানে তো ছোঁয়ানো হচ্ছে না, মানে 0 হচ্ছে না, ডেল এইচ মাইনাস টি ডেল এস। এখানে যদি আমি ডেল এসটা বসিয়ে দিই ইকুয়াল টু ডেল এইচ মাইনাস টি ইন্টু ডেল এস এর জায়গায় আমি কি লিখতে পারি ডেল এইচ বাই টিএম। এটা করার উদ্দেশ্য আছে, তাহলে ডেল এইচ মাইনাস টি ইন্টু ডেল এইচ বাই টিএম, তাহলে ইকুয়াল টু যদি ডেল এইচ কমন নিই তাহলে 1 মাইনাস, এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি না, 1 মাইনাস টি বাই টিএম, অথবা ইকুয়াল টু ডেল এইচ টিএম মাইনাস টি বাই টিএম। এবার দেখ আর কে কত বেরিয়েছে আমার, তাহলে ওই কন্ডিশনে যেটা ক্রিটিক্যাল সাইজ, যেটা আর কে ইকুয়াল টু 2 নিউ বাই ডেল জিভি, তাহলে এই কন্ডিশনে যদি আমি ডেল জিটা বসিয়ে দিই এখানে, কারণ ডেল জিভি ইকুয়াল যদি আমার এটা ধরি, ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি, বসিয়ে দে, তাহলে বসিয়ে দিলে এটা কি হচ্ছে 2 নিউ, এটা উপরে উঠে গেল, টিএমটা উপরে উঠে গেল, টিএম বাই ডেল এইচ টিএম মাইনাস টি, এটা হচ্ছে আর কে ফাইনাল ফর্ম ইন টার্মস অফ এনথালপি হিট কন্টেন্ট, 2 নিউ টিএম বাই ডেল এইচ টিএম মাইনাস টি। এই যে টিএম মাইনাস টিটা অ্যাকচুয়ালি কি, একটা পলিমারে মনে কর মেল্টিং টেম্পারেচার মনে কর 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এবার ধর আমি 90 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আছে, মানে তাকে ঠান্ডা করতে, তার থেকে একটা কম টেম্পারেচার মনে কর 90 ডিগ্রি, বা ধর রুম টেম্পারেচার মনে কর 30 ডিগ্রি, ওটা তো আস্তে আস্তে 30 ডিগ্রিতে নামবে, তাহলে এই টিএম মাইনাস টি বেসিক্যালি কত না, ওই যে টেম্পারেচারে মেল্ট করছে মনে কর 90, আর রুম টেম্পারেচার মনে কর 30, তাহলে 90 মাইনাস 30টা হচ্ছে এখানে টিএম মাইনাস টি, অর্থাৎ রেট অফ কুলিং এর সঙ্গে এটা জড়িয়ে আছে। এটা লেখা হয়েছে যে আর কে ইকুয়াল টু 2 নিউ টিএম বাই ডেল এইচ বাই টিএম মাইনাস টি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার তলায় লেখ, ওইটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওইটাই যে মানে রেট অফ কুলিংটার উপর তো ক্রিস্টালাইজেশন ডিপেন্ড করে, কিভাবে ডিপেন্ড করে সেটা বলার জন্য করা আর কি। এবার লেখ টিএম মাইনাস টি অ্যামাউন্টস টু, অ্যাকচুয়ালি টিএম মাইনাস টি মানে বুঝতে পেরেছিস তো, মনে কর তো রুম টেম্পারেচার 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড,
একটা পলিমারকে তুই পুরো মনে কর 100-তে গলিয়ে দিয়েছিস, এবার সে 100 থেকে তো 30-এ নামবে, তাহলে এই যে 100 - 30 এটাই হচ্ছে তোর TM-T। তাহলে এবার যদি কোনো ক্ষেত্রে মনে কর রুম টেম্পারেচার 30 ডিগ্রি, কোনো ক্ষেত্রে মনে কর রুম টেম্পারেচার মনে কর -15 ডিগ্রি, তো সেখানে রেট অফ কুলিং অনেক হাই হবে, কারণ আমার সেখানে হিট ট্রান্সফার বেশি হবে। আমরা জানি কি ডেল এইচ ইকুয়াল টু কত, MCP/dT, অর্থাৎ মাস ইন্টু স্পেসিফিক হিট ইন্টু টেম্পারেচার ডিফারেন্স। তাহলে আমি যে টেম্পারেচারে মেল্ট করছি আর যে টেম্পারেচারে সে অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ডিশন আছে, তার দুটো ডিফারেন্স যত বাড়বে তত রেট অফ কুলিংটা বেড়ে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্রিস্টালাইজেশন কাইনেটিক্সটা কি করে এফেক্টিভ হবে, কারণ তার মানে দেখ TM-T যদি বাড়ে তাহলে RK ভ্যালু বাড়ছে না কমছে? স্যার কমছে। কমছে। অর্থাৎ তার মানে কি আমার সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সহজে অর্থাৎ আমার ক্রিস্টালটা আমি সহজে পেয়ে যাবো, কিন্তু ক্রিস্টালের কিন্তু সাইজটা অন্যরকম হবে। তাহলে আমি সেটাই বলছি আর কি, যে when TM-T is very small, RK is কি হবে? ওটা বেশি হবে আর কি। হ্যাঁ, আমি যদি উল্টোটা বলছি, মানে মনে কর TM-T ইজ ভেরি হাই, মানে ভেরি স্মল, তার মানে কি তোর মনে কর পলিমারটা মেল্ট করে বসে আছে 120-তে, তুই করলি কি, তুই রুম টেম্পারেচারটাকে 110 রাখলি, অর্থাৎ তাকে তুই ঠান্ডা করছিসই না। তাহলে সেক্ষেত্রে TM-T যদি খুব কম হয়, তাহলে আমার RK ভ্যালুটা মানে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। RK ভ্যালুটা অনেক বেড়ে যাওয়া মানে কি আমার ওই সাইজটাকে তো ক্রস না করলে আমার হবে না ক্রিস্টালাইজেশন। আমার স্যার সুতরাং ক্রিস্টালাইজেশন হবে না ওখানে। হ্যাঁ, তাহলে আমি কি বলছি, যে when TM-T ইজ ভেরি স্মল, RK ইজ কি লিখবো, হাই না লো, মানে মানে হাই না স্মল, স্যার হাই। মানে কি হাই হাই, হবে। RK ইজ হাই, দ্যাট ইজ, তার মানে কি, দ্যাট ইজ ভেরি লার্জ নিউক্লি আর রিকোয়ার্ড, তাই তো? আমার ক্রিটিক্যাল সাইজটা অনেক বড় হয়ে গেল, দ্যাট ইজ ভেরি লার্জ নিউক্লি আর রিকোয়ার্ড উইথ ফার্দার আন্ডার কুলিং। আচ্ছা, আর রিকোয়ার্ড বলে ফুল স্টপ করে দে, উইথ আর রিকোয়ার্ড ফুল স্টপ। রিপিট করছি, when TM-T is very small, RK is high, that is very large nuclei are required, full stop, with further undercooling, আন্ডারকুলিং মানে কি, যখন ঠান্ডাটা করছি আর কি, উইথ ফার্দার আন্ডারকুলিং স্মলার নিউক্লি বিকাম স্টেবল and thus able to initiate crystallization। মূল কথা হচ্ছে TM-Tটাকে যখন আমি আন্ডারকুলিংটা বাড়িয়ে দেবো, অর্থাৎ TM-Tটা আমার বেড়ে যাবে, আর কেটা ছোট হবে, ক্রিস্টালাইজেশনটা স্পন্টেনিয়াস হবে, এটাই মূল বক্তব্য। উইথ ফার্দার আন্ডারকুলিং মানে কি, আমার যখন আরো বেশি ঠান্ডা করছি মানে TM-Tটাকে আমি কি করলাম না, বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে ন্যাচারালি আর কেটা ফল করে যাবে। তাই বলছি উইথ ফার্দার আন্ডারকুলিং স্মলার নিউক্লি বিকাম স্টেবল and thus able to and thus able to initiate crystallization। লিখেছিস? হুম। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আজকে আর একটুখানি বলে দিই, আমার পুরোটাই করে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এত দেরি করে ক্লাসটা শুরু হলো, আমার এগুলো আগে শেষ করতে হবে ক্রিস্টালাইজেশনটা। এবার জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা আমি শুরু করেছি, এবার কাইনেটিক্সটা পড়াবো আর কি, ক্রিস্টালাইজেশনের কাইনেটিক্সটা জানা দরকার আর কি। তো তার আগে আমি একটু একটু শর্টে একটু মেকানিজমটা বলে দিই, একটা হেডিং দিয়ে মলিকুলার মেকানিজম অফ ক্রিস্টালাইজেশন। মলিকুলার মেকানিজম, এগুলো সবই তোদের যে বইগুলো দেওয়া আছে সেখানে করা আছে, আমি কেটে কেটে নিয়েছি আর কি, আমার অসুবিধা হলে ওখান থেকে দেখেও নিতে পারিস, কিন্তু ওই বিভিন্ন রকম ভাবে কেটে কেটে নেওয়া আছে, যেগুলো লাগবে সেই পার্টটা। মলিকুলার মেকানিজম অফ ক্রিস্টালাইজেশন, লিখেছিস? হুম। হ্যাঁ স্যার। এবার পয়েন্ট দিয়ে লেখ। নাম্বার 1, polymer crystals are usually thin and lamellar।
ল্যামেলারটা আমি আগে বলেছি, এই যে এই হচ্ছে অ্যামরফাস, এই ক্রিস্টালাইন, এই অ্যামরফাস, এই ক্রিস্টালাইন। একটা মনে কর প্লেন আছে, আমি আবার বলে দিচ্ছি, রিপিট করছি, এগুলো পরে বললে ধরলে অনেকে বলতে পারে না, ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করে, এই এটা তো টোটাল 3 ডাইমেনশনাল স্পেস। তাহলে এর যে কটা, একটা ফেস, দুটো ফেস, তিনটে ফেস, চারটে ফেস, পাঁচটা, ছটা ফেস আছে। এই প্রত্যেকটা ফেসে এই ক্রিস্টালগুলো এভাবে প্যাক করা থাকে। তাহলে এই এক একটা ফেসের এইগুলোকে ল্যামিনা বলছি, আর টোটালটাকে আমি একসঙ্গে কি বলবো? এই ছটা ফেস মিলে Spherulite. একসঙ্গে স্পেরুলাইট, সেটা খেয়াল রাখবি। তাহলে পলিমার ক্রিস্টালস আর ইউজুয়ালি থিন আর অ্যান্ড ল্যামেলার হোয়েন ক্রিস্টালাইজড। ক্রিস্টালটা কিভাবে তৈরি হয়? আমি বলছি দুটো সোর্স আছে পলিমার ক্রিস্টাল, যে কোনো কিছু ক্রিস্টালাইজেশনের দুটো সোর্স আছে। একটা কি, একটা ডাইলুট সলিউশনকে যখন আমরা ঠান্ডা করি, যেটা তোরা বিএসসি তে করেছিস আর কি, আর একটা কি করি, পলিমার যে কোনো কিছুকে মেল্ট করে ঠান্ডা করলে তার মধ্যে ক্রিস্টালাইজেশন আসে। তাহলে পলিমার ক্রিস্টালস আর ইউজুয়ালি থিন আর ল্যামেলার হোয়েন ক্রিস্টালাইজড ফর্ম both when crystallized from both dilute solution and the melt, নয় মেল্ট থেকে নয় ডাইলুট সলিউশন থেকে হবে। নাম্বার 2, হচ্ছে এই ইউনিক ডিপেন্ডেন্স is found between the lamellar thickness and the crystallization temperature। সম্পর্কটা কি না, থিকনেস যদি তোর টি হয় আর টেম্পারেচার যদি তোর মনে কর, এই টেম্পারেচার ডিফারেন্স ক্রিস্টালাইজেশন টেম্পারেচার মানে ছেড়ে যদি আমি ওই ডেলটি বলি, এখানে ডেলটি মানে কি, এই যে ঠান্ডা হচ্ছে মানে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচারের সঙ্গে ক্রিস্টালাইন টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা, তো দেখা যাচ্ছে কি যে থিকনেসটা প্রপোর্শনাল টু 1/Δt। অর্থাৎ তার মানে কি, টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা যত আমার বাড়বে তত আমার থিকনেসটা কি হবে? স্যার কমবে। থিকনেসটা কমবে। নাম্বার 3, যে বললাম, এই যে আমি বলছি যে একটা ক্রিস্টালের শেপ এরকম, তার নর্মাল অবস্থায় একটা পলিমারের চেন মনে করে এরকম, আর ক্রিস্টালাইজেশন মানে কি এই। তাহলে এখানে চেনগুলো কি করছে? ফোল্ড করছে না, চেনগুলো এখানে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে না, এটাই হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশন। অর্থাৎ যখন পলিমারটা ক্রিস্টালাইজ করে তখন চেনগুলোর ভাবে ফোল্ডিং হয়ে যায়। তো সেটাই বলছি যে চেইন ফোল্ডিং মানে পলিমারের চেনের আর কি, চেইন ফোল্ডিং। নাম্বার 3, chain folding occurs during crystallization from dilute solution and probably occurs to a certain extent during melt crystallization। মেল্ট থেকে, হ্যাঁ স্যার এটা একবার রিপিট করবেন একটু এই লাইনটা, চেইন হ্যাঁ, ফোল্ডিং আমি থেকে। তো লিখেও দিচ্ছি, চেইন ফোল্ডিং occurs during crystallization, মানে ক্রিস্টালাইজেশন তো দু রকম হয়, একটা ডাইলুট সলিউশনকে ঠান্ডা করলে হয় আর মেল্টটাকে ঠান্ডা করলে হয়। তো ডাইলুট সলিউশনকে ঠান্ডা করলে সবসময় চেইন ফোল্ডিং হবে, আর মেল্ট করলে কিছুটা ইমপারফেকশন চলে আসে। মনে রাখবি যে এই যে দুটো সোর্স আছে না, মেল্ট থেকে ঠান্ডা করা আর ডাইলুট সলিউশন থেকে করা, এই দুটোর মধ্যে বেটার ওয়ে অফ মেকিং ক্রিস্টালাইজেশন ইজ ফ্রম ডাইলুট সলিউশন অবভিয়াসলি, কারণ সলিউশন থেকে উঠে আসছে আর কি। আর মেল্ট যখন ঠান্ডা হয় তখন মলিকুলার মুভমেন্টের গল্প,
সেখানে কিছুটা ইমপারফেকশন থাকে, তো সেখানে পুরোপুরি চেইন ফোল্ডিংটা হয়তো অত পারফেকশন হয় না, সেটাই বলছি আর কি, যে চেইন ফোল্ডিং অকার্স ডিউরিং ক্রিস্টালাইজেশন ফ্রম ডাইলুট সলিউশন and probably occurs to a certain extent and probably occurs to a certain extent during মেল্ট ক্রিস্টালাইজেশন। তাহলে মেল্টের ক্ষেত্রেও হয়, ডাইলুট সলিউশনের ক্ষেত্রেও হয়, ডাইলুট সলিউশনের ক্ষেত্রে পুরোটাই হয়, মেল্টের ক্ষেত্রে কিছুটা ইমপারফেকশন থাকে, মেল্ট ক্রিস্টালাইজেশন। ক্লিয়ার? স্যার সেকেন্ড পয়েন্টটা একবার বলবেন? এই ওই তো বললাম তো, থিকনেসের সঙ্গে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, তাই তো বললাম যে এই ইউনিক ডিপেন্ডেন্স UNIQUE, ওইটা আমি উপর দেখ, তোরা লেখাটা দেখতে পাচ্ছিস না? না স্যার, ওটা একটুখানি মানে একটু বলে দেবেন, মানে ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ, মানে আমার কথা হচ্ছে যে এটাতে আমি পরেও আসবো আর কি, দাঁড়া বলার সঙ্গে সঙ্গে, মানে সোজা কথা যে আমার ক্রিস্টালের সাইজটা কিরকম হবে, ক্রিস্টালটা কি খুব বড় হবে না ক্রিস্টালটা খুব ছোট, সেটা তো দেখ তুই, দেখ আমি এটা আগেও বলেছি, তো যেখানে ওই যে মানে আন্ডার কুলিং এর কথাটা বলেছেন তুই সেটার সঙ্গে কোরিলেট কর, তাহলে দেখবি মিলে যাবে আর কি, অর্থাৎ রেট অফ আন্ডার কুলিং, তাই না আমার, অর্থাৎ ইউনিক ডিপেন্ডেন্স ইজ ফাউন্ড মানে বেসিক্যালি মানে এই ল্যামেলাটা থিকনেসটা কতটা হবে, তার গ্রোথ কতটা হবে, সেটা ডিপেন্ড করছে তা আমার ওই টেম্পারেচার ডিফারেন্সের উপর, অর্থাৎ পলিমার মেলটাকে যে ঠান্ডা করছে যে টেম্পারেচারে, আর যে টেম্পারেচারে সে মেল করেছে তার যে ডিফারেন্সটা যদি ডেল্টি হয়, তাহলে ডেল্টির সঙ্গে থিকনেসটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, তার মানে ডেল্টি যত বাড়বে তত আমার থিকনেসটা কমবে, এই হচ্ছে গল্প আর কি, অর্থাৎ থিকনেস কমবে মানে তত ক্রিস্টালটা আমার পাতলা হবে আর কি। ঠিক আছে স্যার। থিকনেস যদি বাড়ে তাহলে তো মেল্টিং পয়েন্ট তো বাড়বে। আমি আসছি এগুলো, আমি তোদের হয়তো অসুবিধা, আমি পরে আবার বলছি, আমাকে এগুলো শেষ করি, কাইনেটিক্সটা করালে আমার মনে হয় এটা আরো ক্লিয়ার হবে, এটা এখন তোদের হয়তো পুরোটা ক্লিয়ার হয়নি, আমি পরে করে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। আগে লিখে নাম্বার 4, মানে তোদের সমস্যা কি বলতো, তোদের এই সেমিস্টারে তো অনেকে পরে ভর্তি হয়, মানে সিলেবাসটার সঙ্গে কোপ আপ করা খুব মুশকিল আমার পক্ষে, আমি পরে ধীরে ধীরে সব আলোচনা করবো আর কি, পরবর্তী স্যার সেমিস্টারে সেই আগেও ক্ষেত্রে পরে। তো ওই ক্ষেত্রে তো আচ্ছা, তাহলে তো কুলিংটাও বেশি হবে না, ডিফারেন্সটা। আমি বলছি তো, এটা আমি ডাউট ক্লিয়ারিংটা আমি করে দেবো পরে, আগে এটা লেখ, আমি পরে করে দিচ্ছি, তো যা কিছু সমস্যা আছে আমি সেগুলো পরে করে দিচ্ছি। আচ্ছা, নাম্বার 4, গ্রোথ রেট অফ পলিমার ক্রিস্টালস, নাম্বার 4 যেটা বলছি, এটা আমার পাংচুয়েশন মানে সময়টা একটু হচ্ছে, তো আমি পরে এটা আলাদা করে দেবো, যখন নেক্সট ক্লাস নেবো বাই করবো, দেখে আমি বলে দেবো, এক সেকেন্ড, আগে আগে কাজটা এগিয়ে রাখি। নাম্বার 4, নাম্বার 4 দিয়ে লেখ, খুব নাচানাচি করছে, ভোটে জিতেছে, নাচানাচি করছে। গ্রোথ রেট অফ পলিমার ক্রিস্টাল আর ফাউন্ড, growth rate of polymer crystals are found growth rate of polymer crystals are found to be highly dependent upon the crystallization temperature and molar mass of the polymer. কি শুরু করেছে সত্যি। Growth rate of polymer crystals are found to be highly dependent upon the crystallization temperature and molar mass of the polymer. লিখেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। আজকে বোধহয় নেওয়া যাবে না, এই যা শুরু করেছে এরা,
আচ্ছা, এই কাইনেটিক্স আর এই ক্রিস্টালাইন যে প্রবলেমগুলো থাকে গেটে, এগুলো এই ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা আমি ভাবছি পরে করাবো। এটা হবে না, আমাকে আবার বেরোতে হবে তো, এখন 11টা বেজে গেছে না? 11টা বেজে গেছে না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। আমার দেরি হয়ে গেল, আমি আর ভেবেছিলাম দুটোই করে দেবো কমপ্লিট। যাকে তাহলে আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। তোদের নেক্সট ক্লাসটা কখন আমি পাবো বলতো? আবার আবার ধর কালকে তোরা কোন সময় খালি আছিস? কালকে সকালবেলা নিয়ে নেবো? না স্যার সকালবেলা নেবেন না স্যার, সকালবেলা একটু ঠান্ডায় উঠতে কষ্ট হয় না? প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে গেছে স্যার, 12 ডিগ্রি। হ্যাঁ, ও হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে আমি এক কাজ করি, তাহলে হ্যাঁ মানে আমি অল্টারনেট করে কষ্ট দিই, তাহলে ওদের ফিফথ সেমিস্টারকে আমি এখন গিয়ে নেবো। তাহলে কালকে ফিফথ সেমিস্টারটা সকালে নেবো, তোদের ওই ধর কলেজ থেকে নিয়ে নেবো। তোদের একটার সময় মোটামুটি ওই 1টা থেকে 1:30টার মধ্যে, কারণ আমার তো ওই বিভিন্ন শৈশবদের কাজ টাজ থাকে, ওই ধর 1টা থেকে 1:30টার মধ্যে নিলে কোনো অসুবিধা নেই তো শুরু করলে? মানে এখনো কেউ কেউ যদি বলে না থাকে তাহলে ওই টাইমটা আমার জন্য ব্লক করে দে। না স্যার আর কারোর ক্লাস নেই মানে কালকে তাহলে আমি ওই সময়টা আমার জন্য ব্লক মোটামুটি। করে দে কালকে 1টা থেকে 1:30টার মধ্যে, হয়তো 1টা থেকে মানে যদি পৌঁছে যাই তাহলে 1টার মধ্যে শুরু করবো, আর নাহলে ওই মানে 1:30টার মধ্যে শুরু করে দেবো, কেমন? ঠিক আছে স্যার। ওকে, তাহলে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি যে তোদের যে ডাউট গুলো আছে সেগুলো আমি পরে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, এখানে কিছু কিছু হয়তো ডাউট আছে, আমি পরে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। বেরালাম।